नमस्कार जी, तुसी देख रहे हो सर्वजन न्यूज़। मैं तुहाडे नाल संदीप शर्मा। अज जिहड़ा है कि लुधियाना ए जोन दे बाहर जिहड़ा है सीवरमैन सफाई कर्मचारी संघर्ष कमेटी दे वल्लों एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। आओ इत्थे जिहड़े उगे बैठे ने साहबान, इन्हां दे नाल असीं गलबात करदे हां कि इन्हां दे इस मीटिंग का मकसद की है, की मुद्दे ते इन्हां ने इस मीटिंग नूं आयोजन किया है। हाँ जी सर, अज की जिहड़ी मीटिंग है इस दे बारे च तुसीं की कहना चाहोगे, किस पर्पज़ से अज ये मीटिंग का आयोजन किया गया? सबनों मेरे वालों पहला जय वाल्मीकि और सर्वजन न्यूज़ चैनल नूं पहला तो मैं थैंक यू करना चाहना कि जेड़े साडे इस संघर्ष नूं आम जनता तक मुलाजमां तक साडा जिहड़ा प्रोग्राम है या साडी आवाज़ है तुसीं पहुँचा रहे हो, इसलिए मैं तुहाडा चैनल का धन्नवाद करना चाहना। और मैं तुहाडे माध्यम तो सारे ही लुधियाना शहर के जिन्ने कॉरपोरेशन के मुलाजम ने, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, सीवरमैन है, माली बेलदार है, जिन्ने भी है सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करना चाहना कि 31 मई ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक सीवरमैन सफाई कर्मचारी संघर्ष कमेटी वालों एक मंग पत्र दिता सी मेयर साहब और कमिश्नर साहब ਨੂੰ, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 दिन का टाइम दिता सी कि 15 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ संविधानिक तौर पर ਸਾਡੀਆਂ हक्की ਮੰਗਾਂ ਇਹ बैठ के ਸਾਡੇ ਨਾਲ मीटिंग करके मन लित्तियां जान। अगर जे सानू नहीं सुनिया जाऊगा, साडी मीटिंग नहीं लित्ती जाऊगी, साडे विचार नहीं सुने जाणगे तो 15 तरीक तो बाद सानू मजबूरन संघर्ष का जिहड़ा राह अपनाना पऊगा। पर बड़े अफसोस के नाल कहना चाह रहा मैं कि साडे कमिश्नर और मेयर साहब मेरा ख्याल भी वो मंग पत्र लैके सो गए, भुल गए कि मुलाजमां ने अपने दुख तुहानू दसे सी आके काम लई। तां जरूर तुसीं मुलाजमां नाल करदे हो, कोई इन्नी तपदे धुप्प दे विच गर्मी दे विच भी किन्ने काम करो, पर जिहड़ियां इन्हां दी तकलीफां है वो सुनने लई तुसीं तैयार नहीं। इसलिए मैं जिथे अफसोस ज़ाहिर करदा उत्थे सारे लुधियाना शहर के मुलाजमां नूं हत्थ जोड़ के बेनती करदा कि 17 तरीक नूं ए जोन माता रानी चौंक 10 बजे पहुँच के अपनी एकता सबूत दो, और जिहड़ियां अपने सारे मुलाजम भरावां दियां भैणां दियां हक्की मंगां वो इकट्ठे होकर जोर पा के लुधियाना कारपोरेशन नूं एक अपना इकट्ठ दिखाइए और अपना जिहड़ियां मंगां चाहे वो कच्चे मुलाजम पक्के हो जाण होण दे लई होवे, जां जिहड़े मुलाजमां दी पेंशन है उहनूं लागू कराउण दे लई होवे, जां सनोल्टी के आधार पर जिहड़े मुलाजम है वो अपने सैंटी सुपर लग सकन, जां मैडिकल दियां है, इदां दियां किन्नियां ही मंगां जिहड़ियां साडियां मुलाजमां दियां लटकदियां आ रहीआं उहनां नूं पूरा कराउण दे लई असीं ये संघर्ष कर रहे। 17 तरीक नूं तुहानूं सब नूं बेनती कि 17 तरीक 10 बजे इत्थे पहुँचो। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। जय भीम। हाँ जी सर, तुहाडा की कहना है जिहड़ी 17 तरीक नूं तुसीं एक भरवी रैली का या धरने का अपना आयोजन किया, उहदे बारे तुसीं की कहना चाहते? देखो जी, सब तो पहला तो मैं सर्वजन न्यूज़ जो चैनल आ यूट्यूब ते स्टार्ट किया गया वा, तुहानूं ते तुहाडे MD साहब नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिना वा, विशेष तौर पर डॉक्टर DP खोसला जी नूं। और डिटेल च तो सारी जानकारी जिहड़ी आ वो चौधरी यशपाल जी जो साडे इस संघर्ष कमेटी के मैंबर ने बतौर काउंसलर भी ने, उन्होंने दस ही दिता। और मैं भी तुहाडे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम तो मुलाजमां नूं और विशेष तौर पर समाज नूं निवेदन करना चाहना कि परसों नूं बहुत बड़ा इकट्ठ जिहड़ा वा वो जोन ए विखे होण जा रहा 10 बजे, 17 तरीक 10 बजे माता रानी चौंक जोन ए। तो मैं उम्मीद करदा कि एक बहुत बड़े लंबे समय बाद समाज की जिहड़ी एकता वा वो होई आ, तां इस एकता का फैसला जिहड़ा वा वो भी कोई चंगा निर्णय जिहड़ा वा वो होऊगा। और विशेष वो लोग जिन्हां लोकां नूं लंबा समा हो गया बेचारे इस आस दे नाल कि असीं भी कदे पक्के होवांगे, उन्हां नूं आस की एक किरण जिहड़ी आ वो नज़र आनी शुरू हो गई आ। जिथे असीं उन्हां नूं पक्किया कराना वा उत्थे नाल दी नाल सब तो बड़ी चीज़ जिहड़ी आ, पिछले दिन इन्होंने मेयर साहब ने एक FNCC दे विच एक प्रस्ताव लैके आए सीगे कि असी आउटसोर्सिंग के द्वारा सफाई कर्मचारी ते सीवरमैन जिहड़े ने वो रखांगे, जिसका असी जोरदार शब्दों च निंदा करते हैं। और इस गल नूं लैके संघर्ष शुरू होया वा, और कारपोरेशन दे विच इस नूं कदी असी लागू नहीं होण देवांगे आउटसोर्सिंग नूं, क्योंकि एक प्राइवेट अदारा नहीं, इस सरकार का अदारा वा। और मौजूदा सरकार जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार आ, जिहदे माणयोग मुख मंत्री भगवंत मान जी खुद कह रहे हैं कि असी प्राइवेट सैक्टर जिहड़ा उसनूं खत्म करना वा। और नगर निगम के मेयर अते इन्हां दी जिहड़ी टीम आ वो इत्थे लगातार षडयंत्र जिहड़ा वा वो रच रही है कि इत्थे प्राइवेट सैक्टर द्वारा मुलाजम रखे जाण ताकि वो हमेशा लिए गुलाम मतलब स्टार्ट होया तो गुलाम ही मरन।
ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਵਜਨ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ MD ਸਾਡੇ DP ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਵਰਮੈਨ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਬੇਲਦਾਰ ਹੈ, ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਉਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਈਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ DP ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਰਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਵੀਰ ਨਰੇਸ਼ ਧਗਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਜ਼ੋਨ ਏ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਤਦ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭਰਮੀ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਕਰਤੀ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਕਦੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ? ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਮਿਸਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਤਿਗਾਨ ਜੀ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਔਰ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਪੀ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣੈ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਮੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਕਈ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ।